जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत छे तमारू एक नवा ज विडियोमां। तो आवी गया सभी तमारा माटे एक नवो ज विडियो लईने। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने नवा होव तो मारी चेनल श्रेष्ठ वातोने सब्सक्राइब करजो। हवे विडियोनी शरूआत करीए। जरा पण मोडुं कर्या विना। एवुं कहेवाय छे के श्रीमद् भागवत गीता मात्र एक धर्म माटे नथी, परंतु ते पृथ्वी परना दरेक व्यक्तिए वांचवी अने समजवी जोईए, जेथी ते पोताना जीवनमां सुख, शांति अने सफलता प्राप्त करी शके। भगवद गीतामां कुल 18 अध्याय छे अने आ 18 अध्यायोमां कुल 700 श्लोक छे, जे वांचवुं दरेक माटे थोड़ुं मुश्केल छे। तेथी आजना खूब ज खास विडियोमां अमे भगवत गीताना 111 विचारो विषे वात करवाना छीए। आने जाणीने तमे भगवत गीतानो साचो अर्थ समजी शकशो। तेथी दररोज सवारे आ विचारो सांभळो। श्री कृष्ण कहे छे, माणसे परिणामनी चिंता कर्या विना, लोभलालच विना अने निस्वार्थ अने निष्पक्ष बनीने पोतानुं कर्तव्य निभाववुं जोईए। जेम अंधकारमां प्रकाश झळके छे, एवी ज रीते सत्य पण चमके छे। तेथी माणसे हमेशा सत्यना मार्गे चालवुं जोईए। जे व्यक्तिमां ज्ञाननो अभाव होय अने भगवानमां श्रद्धा न होय, ते जीवनमां क्यारे सुख अने सफलता प्राप्त करी शकतो नथी। जेम माणस पोताना जूना वस्त्रो छोड़ीने नवा वस्त्रो धारण करे छे, तेवी ज रीते आत्मा जूना नकामा देहने छोड़ीने नवुं भौतिक शरीर धारण करे छे। कोण शुं करे छे, केवी रीते अने शा माटे करे छे? तमे आ बधाथी जेटला दूर रहेशो तेटला तमे खुश रहेशो। ज्यारे कोई समझदार व्यक्ति संबंध जाळववानुं बंध करी दे, तो समझी लेवुं के तेना आत्मसन्मानने चोक्कस कोई रीते ठेस पहोंची छे। जेमना पर तमारो अधिकार छे तेना पर ज तमे मोहित थाओ। जेमना पर तमारो अधिकार नथी तेना पर तमारे मोह न करवो जोईए। जेओ बीजानी समस्याओ समझे छे, जेओ करुणा धरावे छे, तेओ दिलथी सारा होय छे। तेमने फरीथी जन्म लेवो पड़तो नथी। प्रबुद्ध व्यक्ति माटे गंदकीनो ढगलो पत्थर अने सोनू समान छे। तमारा कार्यो ए तमारी ओळख छे, नहीं तो एक नामना हजारों लोको छे। प्रेम हमेशा माफी मांगवानुं पसंद करे छे अने अहंकार हमेशा माफी मांगवानुं पसंद करे छे। वस्तुओं विषे विचारवाथी व्यक्ति तेमनी साथे जोड़ायेल बनी जाय छे। तेनाथी तेमनामां इच्छाओ उत्पन्न थाय छे अने तेमनी इच्छाओमां अवरोध क्रोधने जन्म आपे छे। जे व्यक्ति हमेशा शंका करे छे, तेना माटे न तो आ दुनियामां अने न तो बीजे क्यांय सुख छे। कर्म एक पाक छे जे व्यक्तिए दरेक परिस्थितिमां लड़वुं पड़े छे। तेथी हमेशा सारा बीज वावो, जेथी पाक सारो थाय। जे थवानुं छे ते हमेशा थशे अने जे थवानुं नथी ते क्यारे थशे ज नहीं। जेमना मनमा एवो निश्चय होय छे ते क्यारे चिंताओथी परेशान थता नथी। सारा कार्यो करवा छतां लोको तमारा खराब कार्योने ज याद करशे। तेथी लोको शुं कहे छे तेना पर ध्यान न आपो। तमारा कार्यो करता रहो। बने तेटलुं चूप रहेवुं सारुं, कारण के जीभ ज व्यक्तिने सौथी मोटो गुनो करी दे छे। भगवान श्री कृष्ण गीतामां कहे छे, हे अर्जुन, हूँ अंगत रीते मारा परम भक्तोना कल्याणनी जवाबदारी लऊं छूं। जेओ हमेशा मने याद करे छे अथवा एकाग्र चित्ते मारी पूजा करे छे। हे पार्थ, जेने भक्तिमां श्रद्धा नथी ते मने पामवा असमर्थ छे। तेथी तेओ आ भौतिक जगतमां जन्ममरणना मार्गे पाछा आवता रहे छे। मौन ए व्यक्ति माटे श्रेष्ठ जवाब छे जे तमारा शब्दोने महत्व आपतो नथी। समय साथे बदलो अथवा समय साथे बदलाता शीखो। तमारी मजबूरीओने शाप न आपो। दरेक परिस्थितिमां चालता शीखो। कोई कामनी चिंता करवी ठीक छे, परंतु एटली चिंता न करवी जोईए के काम बगड़ी जाए। सारा इरादाथी करेलुं काम क्यारे व्यर्थ जतुं नथी अने तमे चोक्कसपणे तेना परिणामो मेळवो छो। श्री कृष्ण कहे छे के हे अर्जुन, हूँ कोईनुं भाग्य बनावतो नथी, दरेक व्यक्ति पोतानुं भाग्य बनावे छे। आजे तमे जे पण कर्म करी रह्या छो तेनुं फळ तमने काले मळशे अने आजे तमारी पासे जे छे ते तमे अगाऊ करेला कर्मनुं परिणाम छे। ते माणस नथी पण तेना कार्यो सारा के खराब होय छे अने माणसना कर्मो प्रमाणे तेने ते ज फळ मळे छे। तमने फक्त तमारा कार्यो करवानो अधिकार छे,
પરંતુ તમે તમારા કાર્યોના ફળ માટે હકદાર નથી. તમારે ન તો તમારી જાતને તમારા કર્મના ફળનું કારણ માનવું જોઈએ અને ન તો તમારે ક્યારે કોઈ કર્મ ન કરવા માટે આસક્ત થવું જોઈએ. યોગ્ય ક્રિયા એ નથી કે જેના પરિણામો હંમેશા સાચા હોય, પરંતુ યોગ્ય ક્રિયા એ છે જેનો હેતુ ક્યારે ખોટો ન હોય. દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તમામ ગુણોમાં પરફેક્ટ હોતી નથી. તેથી કેટલીક ખામીઓને અવગણીને સંબંધો જાળવી રાખો. જ્યારે ભવિષ્ય અસ્પષ્ટ થવા લાગે છે ત્યારે તમારે તમારા વર્તમાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. કોશિશ કરો, ઉકેલ નીકળશે, આજે નહીં તો કાલે. અર્જુનના બાણની જેમ મહેનતુ રણમાંથી પણ પાણી નીકળશે. જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ એ છે જેમાંથી આપણે કંઈ શીખી શકતા નથી. જ્યારે આપણું મન નબળું હોય છે ત્યારે સંજોગો સમસ્યાઓ બની જાય છે, અને જ્યારે આપણું મન સ્થિર હોય છે ત્યારે સંજોગો પડકારો બની જાય છે, અને જ્યારે આપણું મન મજબૂત હોય છે ત્યારે સંજોગો તકો બની જાય છે. માણસની માનવતા એ જ ક્ષણે નાશ પામે છે જ્યારે તે બીજાના દુઃખ પર હસવા લાગે છે. હે ભારતીયો, જે શરીરમાં રહે છે તેને ક્યારેય મારી શકાતો નથી. તેથી તમારે કોઈ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. સમય આપણને શીખવે છે કે જિંદગી કોઈની રાહ જોતી નથી અને કોઈની રાહ જોઈ શકતી નથી. જીવન પણ તેની સાથે રમે છે જે શ્રેષ્ઠ ખેલાડી છે. દરેકનું દર્દ સરખું છે, પરંતુ દરેકની હિંમત અલગ છે. કેટલાક નિરાશાને કારણે વિખૂટા પડી જાય છે, જ્યારે કેટલાક સંઘર્ષ કરીને ઊભા થાય છે. માણસે તેના કાર્યોના સંભવિત પરિણામો વિશે ચિંતા ન કરવી જોઈએ. જીત કે હાર, નફો કે નુકસાન, સુખ કે દુઃખ વગેરે. જો તમે તમારી ભૂલોમાંથી કંઈક શીખો છો તો ભૂલો સીડી છે, અને જો તમે ન શીખો તો ભૂલો સમુદ્ર છે. ચડવું કે ડૂબવું તે તમારો નિર્ણય છે. સમસ્યાઓ એટલી શક્તિશાળી નથી જેટલી આપણે ધારીએ છીએ. શું તમે ક્યારે સાંભળ્યું છે કે અંધકાર સવાર થવા દેતો નથી? ભૂલો શોધવામાં કંઈ ખોટું નથી. તમારે ફક્ત તમારી જાતથી શરૂઆત કરવી પડશે. એવું જરૂરી નથી કે દરેક વખતે તમારી વાત સાચી રીતે સમજાય. તેથી ક્યારેક મૌન રહેવું વધુ સારું છે. જેટલો વધુ શાંતિપ્રિય છે તેટલી જ ઊંડાણપૂર્વક તેની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ટીકાના ડરથી તમારું લક્ષ્ય ક્યારેય ન છોડો, કારણ કે ધ્યેય પ્રાપ્ત થતાં જ ટીકાકારોનો અભિપ્રાય બદલાઈ જાય છે. તમારી જીત અને હાર તમારી વિચારસરણી પર નિર્ભર છે. એટલા માટે જો તમે સ્વીકારી લેશો તો તમે ચોક્કસપણે હારશો, અને જો તમે નિશ્ચિત છો તો તમે ચોક્કસપણે જીતશો. સૌથી બુદ્ધિશાળી અને સ્થિર વ્યક્તિ એ છે કે જે સફળતા મળે ત્યારે અહંકારી ન થાય અને નિષ્ફળ જાય ત્યારે દુઃખમાં ડૂબી ન જાય. જો તમારી પ્રશંસા થઈ રહી છે તો તમારે વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જીવનમાં ક્યારે કોઈની સાથે તમારી સરખામણી ન કરો. તમે જેવા છો તેટલા જ તમે શ્રેષ્ઠ છો. માણસ તેના વિશ્વાસ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તે જે માને છે તે બને છે. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. પરંતુ જે આ કરી શકતો નથી તેનું મન તેનું સૌથી મોટું દુશ્મન બની જાય છે. નકારાત્મક વિચારો આવવાની ખાતરી છે, પરંતુ તે તમારા પર નિર્ભર છે કે તમે તેમને કેટલું મહત્વ આપો છો. હંમેશા યાદ રાખો, સારા દિવસો માટે તમારે ખરાબ દિવસો સામે લડવું પડશે. જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુ કાયમી હોતી નથી. તેથી તમારી જાતને વધારે તણાવ ન આપો, કારણ કે સંજોગો ગમે તેટલા ખરાબ હોય તે ચોક્કસપણે બદલાશે. દુનિયામાં મુશ્કેલી ઊભી કરનાર વ્યક્તિનો પ્રભાવ ગમે તેટલો મોટો કેમ ન હોય, તે ઈશ્વરની કૃપાથી ક્યારે મોટો હોઈ શકે નહીં. પ્રેરણાનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત તમારા પોતાના વિચારો છે. તેથી મોટું વિચારો અને હંમેશા તમારી જાતને જીતવા માટે પ્રેરિત કરો. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તે ભગવાનને પામી ચૂક્યો છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. આવી વ્યક્તિ માટે સુખ અને દુઃખ, ઠંડી અને ગરમી અને સન્માન અને અપમાન સમાન છે. મુશ્કેલીઓ ફક્ત શ્રેષ્ઠ લોકો માટે જ આવે છે, કારણ કે ફક્ત તે જ લોકોમાં તેમને શ્રેષ્ઠ રીતે ચલાવવાની ક્ષમતા હોય છે. કોઈ કંઈ પણ કહે તો પણ પોતાની જાતને શાંત રાખો, કારણ કે સૂર્ય ગમે તેટલો તેજસ્વી હોય
દરિયો ક્યારે સૂકતો નથી. જ્યાં તમારું કોઈ મૂલ્ય નથી ત્યાં રહેવું અન્યાય છે. પછી તે કોઈનું ઘર હોય કે કોઈનું મન. જ્યારે કોઈ હાથ અને સંગ બંને છોડી દે છે ત્યારે કુદરત કોઈને આંગળી પકડવા મોકલે છે. તેનું નામ કાન્હા છે. જેઓ મનને કાબૂમાં નથી રાખતા તેમના માટે તે દુશ્મન જેવું કામ કરે છે. હે અર્જુન, વ્યક્તિ જે ઈચ્છે તે બની શકે છે જો તે સતત ઇચ્છિત વસ્તુ વિશે વિશ્વાસ સાથે વિચારે છે. દુનિયાની સામે જે જીતે છે તે જ વિજેતા નથી, પરંતુ જે સંબંધો સામે ક્યારે અને ક્યાં હારશે તે જાણે છે તે પણ વિજેતા છે. જેઓ પોતાની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને લાગણીઓમાં વહી જાય છે તેમને કોઈ પણ મૂર્ખ બનાવી શકે છે. સમય પહેલા મળેલી વસ્તુઓ તેનું મૂલ્ય ગુમાવે છે અને સમય પછી મળેલી વસ્તુઓ તેનું મહત્વ ગુમાવે છે. માણસે તેના કાર્યોના સંભવિત પરિણામો વિશે ચિંતા ન કરવી જોઈએ. જીત કે હાર, નફો કે નુકસાન, સુખ કે દુઃખ વગેરે. જેમ માણસ જૂના વસ્ત્રો ઉતારીને નવા વસ્ત્રો પહેરે છે તેવી રીતે આત્મા જૂના શરીરને છોડી દે છે. જેમ તોફાન પાણી પર તરતી હોડીને તેના લક્ષ્યથી દૂર લઈ જાય છે તેવી જ રીતે વિષયાસક્ત આનંદ વ્યક્તિને ખોટા રસ્તે લઈ જાય છે. તમારી શ્રદ્ધા એક પહાડને ખસી શકે છે, પરંતુ તમારા મનમાં રહેલી શંકા બીજા પહાડને ઊભી કરી શકે છે. આપણા માટે આપણામાં વિશ્વાસ હોવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આપણે આપણા પોતાના માર્ગ પર ચાલીએ છીએ. સમય ક્યારેય એકસરખો રહેતો નથી. જેઓ બીજાને અકારણ રડાવે છે તેમને પણ રડવું પડે છે. તમારી ઈચ્છા શક્તિ દ્વારા તમારી જાતને ફરીથી આકાર આપો. તમારી પોતાની મરજીથી પોતાને ક્યારે અપમાનિત ન કરો. ઈચ્છા એ સ્વયંનો એકમાત્ર મિત્ર છે અને ઈચ્છા એ જ સ્વની દુશ્મન છે. તમારા દુઃખ માટે દુનિયાને દોષ ન આપો. તમારા મનને સમજો. તમારા મનમાં પરિવર્તન એ તમારા દુઃખનો અંત છે. તમે તમારી જાતને ક્યારે કમજોર ન સમજો. જો તમે પડી જાઓ તો ઊભા થવાનો પ્રયાસ કરો. લડો. તમારી ફરજ પૂર્ણ સમર્પણથી બજાવો અને બાકીનું મારા પર છોડી દો. દરેક દિવસ ભલે સારો ન હોય, પરંતુ દરેક દિવસમાં કંઈક સારું હોય છે. ધીરજ રાખો. જીવનમાં શ્રેષ્ઠ મેળવવા માટે કેટલીકવાર તમારે સૌથી ખરાબમાંથી પસાર થવું પડે છે. રડવાનું બંધ કરો અને તમારી સમસ્યાઓ જાતે લડતા શીખો, કારણ કે જેઓ તમને ટેકો આપે છે તેઓ પણ સ્મશાનથી આગળ વધતા નથી. જ્યારે સમય ન્યાય કરે છે ત્યારે સાક્ષીઓની જરૂર નથી. ભેટ ત્યારે જ વાસ્તવિક અને પવિત્ર હોય છે જ્યારે તે હૃદયથી યોગ્ય વ્યક્તિને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય જગ્યાએ આપવામાં આવે, અને જ્યારે ભેટ આપનાર વ્યક્તિને તે ભેટના બદલામાં કંઈ પણ મેળવવાની કોઈ અપેક્ષા નથી. સુંદરતા તમારા પરિપ્રેક્ષ્યમાં છે. કેટલાક લોકો કાદવમાં ખીલેલા કમળથી આકર્ષાય છે અને કેટલાક લોકોને ચંદ્રમાં ડાઘ પણ દેખાય છે. હે અર્જુન, જે કોઈ પણ દેવી દેવતાની પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પૂજા કરવા ઈચ્છે છે તો હું તે દેવતામાં તેની શ્રદ્ધા મજબૂત કરું છું. કોઈનો ઉદય અચાનક થતો નથી. સૂર્ય પણ ધીમે ધીમે ઉગે છે. જેની પાસે ધૈર્ય અને તપ છે તે જ જગતને ઉજાગર કરી શકે છે. હે અર્જુન, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કર્યા પછી અને ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી નિવાસ કર્યા પછી એક અસફળ યોગીનો પુનઃ પવિત્ર અને સમૃદ્ધ પરિવારમાં જન્મ થાય છે. તમારે પાછા લેવાની જરૂર હોય તેટલા શબ્દો સાથે બહાર આવવું જોઈએ જેથી તમને અસ્વસ્થતા ન લાગે. જો મન વ્યગ્ર હોય તો તેને નિયંત્રિત કરવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ તેને વ્યવહારથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. અહંકાર અને મૂલ્યોમાં ફરક છે. અહંકાર બીજાને નમન કરવાથી ખુશ થાય છે. સંસ્કાર પોતે પ્રસન્ન થાય છે. દરેકની સેવા કરો પણ કોઈની પાસેથી અપેક્ષા ન રાખો, કારણ કે સેવાની સાચી કિંમત ભગવાન જ આપી શકે છે. જ્યારે સત્ય અસત્ય સામે લડશે ત્યારે સત્ય એકલું ઊભું રહેશે અને અસત્યની ફોજ લાંબી થશે, કારણ કે અસત્યની પાછળ મૂર્ખોનું ટોળું હશે. એકલા રહેવું એ પણ તમને શીખવે છે કે તમારી પાસે તમારા સિવાય ખરેખર કંઈ નથી. જ્યારે પરિવારના સભ્યો અપ્રિય દેખાવા લાગે અને અજાણ્યા આપણા જેવા દેખાવા લાગે ત્યારે સમજવું કે વિનાશનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. ગુસ્સે થાય ત્યારે બૂમો પાડવા માટે તાકાત નથી લાગતી, પરંતુ ગુસ્સે થાય ત્યારે મૌન રહેવામાં ઘણી તાકાત લાગે છે.
જે તમારું છે તે તમારી સાથે જ રહેશે, ભલે આખું બ્રહ્માંડ તેને છીનવા એક થઈ જાય. આ દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો સ્વર્ગ કરતાં પણ ઊંચા છે. જે શક્તિશાળી હોવા છતાં માફ કરે છે, અને બીજા એવા છે જેઓ ગરીબ હોવા છતાં કંઈક દાન કરે છે. પ્રેમ શરીર કે સુંદરતા પર આધારિત નથી. પ્રેમ હૃદયમાંથી આવે છે. જ્યાં બે હૃદય મળે છે ત્યાં પ્રેમ જન્મે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને સારી રીતે જાણ્યા વિના બીજાની વાત સાંભળીને તેના વિશે કોઈ અભિપ્રાય બાંધવો એ મૂર્ખતા છે. જો સ્પષ્ટ ઈરાદા સાથે પૂછવામાં આવે તો ભગવાન જે નસીબમાં છે તેના કરતાં વધુ આપે છે. જે થયું તે સારા માટે થયું, જે થઈ રહ્યું છે તે સારા માટે થઈ રહ્યું છે, જે થશે તે પણ સારું થશે. મારું છે તમારું, નાનું કે મોટું, તમારા મનમાંથી તમારા અજાણ્યાઓને ભૂંસી નાખો, પછી બધું તમારું છે અને તમે બધાના છો. જ્યારે પણ વિનાશ શરૂ થાય છે ત્યારે તેની શરૂઆત વાણી પરનો નિયંત્રણ ગુમાવવાથી થાય છે. જીવનનો કોઈ અંત નથી, હંમેશા નવી શરૂઆત આપણી રાહ જોતી હોય છે. જો તમારે જીવનમાં સુખી થવું હોય તો તમારી પાસે શું છે તેના પર વધુ ધ્યાન આપો, બીજા પાસે શું નથી. તે દિવસે આપણી બધી સમસ્યાઓનો અંત આવશે જ્યારે આપણે માનીએ છીએ કે આપણા બધા કામ ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ થાય છે. પ્રતિકૂળતામાં ધૈર્ય, સમૃદ્ધિમાં દયા અને સંકટમાં સહનશીલતા એ મહાન લોકોના લક્ષણો છે. જે વ્યક્તિ સ્પષ્ટ અને સીધી રીતે બોલે છે તેની પાસે કઠોર શબ્દો હોઈ શકે છે, પરંતુ તે ક્યારે કોઈને હેતરતો નથી. જે સારું લાગે તેને સ્વીકારો અને જે ખરાબ લાગે તેને છોડી દો. પછી ભલે તે વિચાર હોય, ક્રિયા હોય કે મનુષ્ય હોય, દુષ્ટતા ભલે નાની હોય કે મોટી, હંમેશા વિનાશનું કારણ બને છે. કારણ કે હોડીમાં કાણું નાનું હોય કે મોટું, તે હોડીને ડૂબી જાય છે. હું અંગત રીતે મારા પરમ ભક્તોના કલ્યાણની જવાબદારી લઉં છું, જેઓ હંમેશા મને યાદ કરે છે અથવા એકાગ્રતાથી મારી પૂજા કરે છે. જે દાન કોઈ દુર્જનને આદર વિના આપવામાં આવે છે તેને તામસ દાન કહેવાય છે. જ્યારે જ્ઞાની ચૂપ થઈ જાય અને અક્કલ બોલવા લાગે ત્યારે પરિવાર અને સમાજ બંને બરબાદ થવા લાગે છે. તમે પાછા જઈને શરૂઆત બદલી શકતા નથી, પરંતુ તમે જ્યાં છો ત્યાંથી શરૂ કરી શકો છો અને અંત બદલી શકો છો. જ્યારે આશાઓ ઘટવા લાગે અને બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો ન હોય ત્યારે ચોક્કસપણે ભગવદ્ ગીતાનો આશરો લો. મિત્રો, વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.